पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन दे नाल जो लगातार 34 दिनों तो जारी है। पर इस सब दे विचाले कल दी होने वाली मीटिंग ते सब दियां नजरां टिकियां ने कि नवे साल तो पहला की कल फाइनल गलबात होवेगी। सरकार अते किसानों के विचाले कल मीटिंग होने जा रही है। किसानों के नाल 25 दिनों बाद सरकार की रस्मी तौर पर यह मीटिंग होने जा रही है। सरकार कह रही है असीं खुले मन दे नाल सारे मुद्दों पर विचार करने के लिए तैयार हाँ। हालांकि जो किसान ने बार बार यह गल स्पष्ट कर रहे हैं कि कानून वापसी तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं है। दिल्ली च 34 दिनों तो किसानों का धरना जारी है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से कुंडली बॉर्डर से नाली नाल बुराड़ी मैदान दे विच किसान डटे हुए ने। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, पर उस तो पहला जो अज किसान जथेबंदियां देश दियां ने वो एक बार फिर तो मंथन करनगियां कि आखिरकार किस तरह सरकार दे नाल कल इस मसले दे हल दे लई गल कीती जावेगी। 30 तरीक नूं 2 बजे जा रहे हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 4 ਏਜੰਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? जी बिल्कुल अमृत, जेकर मैं कल की गल करा तो कल किसानों ने जिहड़ा केंद्र सरकार ने सदा भेजा सी कि 30 तरीक नूं दोपहर 2 बजे तुहाडे नाल मुलाकात की जाएगी, उस नूं मान लिया। पर नाल ही किसानों ने एक चिट्ठी वापस केंद्र नूं भेज दी है। उस दे जवाब वजों एक चिट्ठी केंद्र सरकार नूं भेजी है। बेसिकली जे मैं गल करा किसानों और केंद्र की तो हुण एक शब्दों की गेम एक शुरू हो गई। जिस तरह पहले एक मीटिंग का दौर चलिया, उस तो बाद चिट्ठियां का दौर चलिया, तो हुण चिट्ठियां दे विच जिहड़ी शब्दों की बनतर है उस ते खास ध्यान देने की लोड़ है। जिहड़े केंद्र चिट्ठियां लिखदा है तो केंद्र ने जिहड़ी स्टार्टिंग दी जिवें गल करा तो केंद्र ने जिहड़ी तीजी चौथी चिट्ठी लिखी सी उस दे विच जिक्र किया कि MSP जिस तरह सी उस तरह जारी रहेगी। उस तो बाद किसान उस चिट्ठी का रिप्लाई करते हैं कि जी असी बिल रद्द करवाना चाहते हैं। केंद्र उस तो बाद फिर एक रिप्लाई करता है कि जिहड़े ये 4 मुद्दे तिन्ने कानूनों नूं लैके MSP नूं लैके 2 बिलों नूं लैके पराली वाले नूं और इस तो इलावा बिजली वाले नूं इस नूं लैके असी तुहाडे नाल गलबात करना चाहते हैं। तो उस तो बाद हुण जिहड़ा आखिरी रिप्लाई किसानों ने केंद्र नूं कीता है उस दे विच भी शब्दों की बनतर है। हालांकि उसकी चिट्ठी हाले तक आनी बाकी है, पर जो सूत्रों के हवाले तो जानकारी मिल रही है कि किसानों ने एक रिप्लाई केंद्र सरकार नूं भेजा जिस दे विच कहा गया कि तुहाडी जिहड़ी चिट्ठी सी वो सानूं मिल गई है, असी तुहाडे नाल गलबात करने लई तैयार हां। पर नाल ही उन्होंने एक गल का जिक्र जरूर किया कि असी चाहते हैं कि तुसी भी खुले दिल नाल गल करो जिस तरह असी खुले दिल नाल गल तुहाडे नाल करना चाहते हैं और तुसी इन्हां 3 बिलों नूं रद्द करने बारे साडे नाल गलबात करो। और इस तो इलावा कि एक बारी बिल रद्द करन तो बाद तुसी उस तो बाद एक कमेटी बनाओ जिस दे विच खेतीबाड़ी माहिर और किसान ले जाण और उस तो बाद तुसी नवें बिल तैयार करके उन्हां नूं पास करो। तो किसानों ने भी एक गल स्पष्ट कर दी है कि कल की जिहड़ी मीटिंग होने वाली है केंद्र दे नाल उस दे विच असीं तुहाडे नाल विचार चर्चा कर नहीं आए, उस दे विच असीं तुहाडे तो ये समझ नहीं आ रहे कि बिलों के फायदे की ने, बिलों के नुकसान की ने, बल्कि असीं तुहाडे नाल बिल रद्द कराउण नूं लैके गलबात करना है। जिस चीज़ का जिक्र केंद्र ने अपनी चिट्ठी विच नहीं कीता सी उस चीज़ का जिक्र किसानों ने अपनी चिट्ठी विच लिख के केंद्र नूं रिप्लाई कर दिता है। और एक होर अहम जानकारी जो सूत्रों के हवाले तो मिल रही सी कि जो संजय अग्रवाल ने जिहड़े खेतीबाड़ी के डायरैक्टर ने जिन्हां वालों लगातार ये चिट्ठियां आउंदियां ने उन्हां
ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ जिस तरह दिन चल रहा है, किस तरह दी तस्वीरां सामने आ रही ने, किस तरह की हलचल है? क्योंकि उम्मीद हर किसी नूं कल दी मीटिंग तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो 25 दिनों के गैप तो बाद मीटिंग होने जा रही है। सरकार कह रही है कि असीं तुहाडे 4 सूत्री एजेंडे ते भी गलबात करन दे लई तैयार हां, जो किसानां दी मंग सी। तां हुण नवां साल किस तरह दा चढ़दा है, ये काफी हर किसी नूं उम्मीदां ने। ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਸਭ ਨੂੰ। ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾएंगे, जो ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अमृत मीटिंग जरूर है कल और उम्मीदा भी हैगियां ने, लेकिन तस्वीरां जिहड़ी हैगियां इस अंदोलन दे आपां लंगर दिखाए, सारा एक जिहड़ा रंग है ओज रखाया, एक खास ते अलग रंग न्यूज़ जिहड़ी पंजाब दे राहीं अज दर्शकां नूं असीं दिखाउण जा रहे हां। ये एक ट्रक है, ये एक सिंपल जिहा ट्रक है लेकिन खास है, बिल्कुल खास है। अंदर तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे खास क्यों है, ते आओ लैके चलदे हां। ये ट्रक विच वो सारी सुविधावां ने जिहड़े तुसीं एक अपने घर च देखते हो, जेडे अपने तुसी एक कमरे च देखते हो। कहते ने आवश्यकता जिहड़ी हुंदी है ना आविष्कार दी जननी हुंदी है। जदों जरूरत कोई चीज़ दी पैंदी है तो वो चीज़ क्रिएट करनी पैंदी है। इदां ही ये हरप्रीत सिंह ने इन्हां दे लंगर इत्थे भी लाया होया, पहले ही लंगर ने ਸਿੰਘੂ बार्डर जदी एंट्री सोनीपत दा हुंदा है, ये इन्होंने लंगर लाया। ते कमरा ये तुसी सोच सकते हो, असीं ट्रक दे अंदर आ, बराबर एक प्रॉपर एक बिस्तरा, सोफे ते टीवी ते वॉशरूम, सारी सुविधावां इस ट्रक विच मौजूद ने। क्योंकि बाहर कमरे च जदों आए सीगे हरप्रीत होनी ते इन्हां दी टीम बाहर सोना पैंदा सीगा, तां इन्हां ने सोचा क्यों ना जदों असीं इत्थे डटे होए हां ते अपनी ही चीज़ क्रिएट कीती जावे। ते गल भी करांगे, साडे नाल मौजूद ने भाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तुसी जदों आए सीगे बाहर रहिंदे सी, कमरे च भी लैके रहे, फिर तुसी सोचा कि यार क्यों ना एक अपनी चीज़ क्रिएट कीती जावे? इदां सी भी मैं होटल च कमरा लिया सी मैं, ते किराए दी चीज़ किराए दी हुंदी आ, ट्रक अपने आपदे हैगे आ, काम ते लाए। ते हुण जदों दा इह अंदोलन चलिया ट्रांसपोर्ट दा काम बंद कर दित्ता जी। वो ट्रक दोने वड्डे स्टोर कीते होए आ, ये पिंड खड़ा सी ते मैं कहा चलो आपां कमरा तैयार करके लै चलदे आ। बाथरूम बना लिया, दी लोड़ हुंदी आ, बैड अपना सोफे आ, इत्थे बह के मीटिंग कीती जांदी आ। हाँ, इत्थे मीटिंग आपदी रणनीति जिहड़ी खर्चा आ गया होना इस ते वैसे? खर्चा असीं सोचदे नहीं कर लगे किन्ना आ गया खर्चा। हुण लंगर चलदा, जे खर्चे नूं सोचीए आपां तो फिर नहीं काम चलदा। मैं वही कह रहा भी आवश्यकता आविष्कार दी जननी हुंदी है, भी जदों लोड़ पई चीज़ क्रिएट होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ना सानूं 10वें पातशाह दी बख्शिश वा, गुरु नानक ने तोरी ही। गुरु नानक महाराज ने खेती की थी, उन्हें सानू दस्या खेती करनी। 10वें पातशाह ने सानू दस्या है जुल्म के विरुद्ध लड़न का, है ना। तो इन्होंने साडी खेती नूं हथ पाया, ते ना ही जुल्म करते हैं ना सहने आ। साडी निहत्ते दे असीं हथ चकते नहीं, ते जिहड़ा साडे ते वार करदा उहनूं छड्डदे नहीं। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮੈਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਨੇ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਫੇ ਗੱਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਸੁਧਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ 6-7 ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੱਲ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ KMP ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ KMP ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ KMP ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਣਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ KMP ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਪਲਵਲ ਔਰ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਲਵਲ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੂਜਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਓ, ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਜਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਰੱਜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਭਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 29 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 30 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 31 ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਰੋਡ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਉਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। शरद पवार जी वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए, इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति को हम जानते हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि समृद्ध हो और किसान की माली हालत सुधरे, इस एक सूत्री कार्यक्रम के प्रति हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है। और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है।